नमो बुद्धा, जय भीम, जय भारत। विश्व रतन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी उन्होंने कोटि कोटि प्रणाम तथागत बुद्ध ते उन्होंने धम नूं कोटि कोटि प्रणाम। सारे ही महामानव जो कि समाज दे लई अपनी जिंदगी निशावर करके गए और बाबा साहब दे कारवे दे सिपाही सारिਆਂ ਨੂੰ ही नमन करते हाँ। तो उस दे नाल जिस तरह हमेशा की तरह लोटस टीवी ते बाबा साहब दे कारवे की गल, बाबा साहब दे समाज की गल, बाबा साहब दे जिंदगी के फलसफे की गल, तो उसके नाल तथागत बुद्ध ते उसके धर्म की गल, तो अज भी इस तरह बाबा साहब के जीवन के बारे जो चर्चा की जाएगी। सब तो पहला अज के प्रोग्राम की सेवा साडे लई बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का 132वां जन्मदिन जो आ रहा है, उसनूं मनाते हुए उस दे विच हिस्सा लेंदे हुए अज के प्रोग्राम की सेवा कांछी टीवी के वलों ली गई है। कांछी टीवी जो कि समाज की आवाज़ है, जो बाबा साहब के कारवे की गल करता है। तो अज असी कांछी टीवी के सारे ही मैंबरों का दिलों धन्नवाद करते हाँ कि उन्होंने बाबा साहब के जन्म दिहाड़े के संबंध में चल रहे प्रोग्रामों में हिस्सेदार बने हैं। अज के प्रोग्राम की जो सेवा 7 तो 8 बजे तक मिस्टर बलवीर कलेर जी एंड राज बंगा जी ते होर सारे ही उन्होंने मैनेजमेंट के साथियों वालों अज के प्रोग्राम की जो सेवा है, असी लोटस टीवी के सारे ही मैंबरों वालों ते डॉक्टर अंबेडकर मैमोरियल कमेटी के सारे ही मैंबरों वालों कांछी टीवी के स्टाफ का, कांछी टीवी के मैनेजमेंट का बहुत बहुत धन्यवाद करते हाँ कि उन्होंने अज बहुत ही अच्छा कार्य जो किया है बाबा साहब के जन्मदिन नूं, उन्होंने जन्मदिन के नाल संबंधित प्रोग्रामों की लड़ी नूं अगे वधाउण दे विच जो अज जो सहयोगी होए हैं। तो अज उन्होंने मैं अपने वालों भी उन्हों का धन्नवाद करती हाँ। तो बुद्ध धम्म संघ दी अनुकंपा नाल सारिआं दे सुखी ते निरोगी होने की कामना करते हाँ। तो इस दे नाल जिस तरह आप जानते हो कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्व रतन उन्हों का जन्मदिन जो पूरे संसार भर दे विच मनाया जाता है, जिस तरह जानिया जाता है कि वो सिर्फ भारत रतन ही नहीं हैं, विश्व रतन हैं। तो बहुत सारे बड़े बड़े देशों के उन्होंने जन्मदिन की महत्ता को बड़े ही अच्छे तरीके दे नाल समझाया जाता है तो जन्मदिन मनाया जाता है। इस सब पर चर्चा जरूर करांगे। सब तो पहला अज मेरे नाल स्टूडियो में मेरा साथ देने के लिए डॉक्टर अंबेडकर मैमोरियल कमेटी के बहुत ही सूझवान मैंबर लेख जखू जी हैं। जखू साहब अज इस खास मौके पर लोटस टीवी के स्टूडियो में एक बार फिर आप जी का वेलकम करते हैं। थैंक यू जी प्रधान जी, थैंक यू। लोटस टीवी देख रहे सारे दर्शकों को नमो बुद्धा, जय भीम, जय भारत। सो नाल दी नाल धन्नवाद कांछी टीवी की मैनेजमेंट का जिन्होंने अज का प्रोग्राम स्पॉन्सर किया, सो उन्हों का भी बहुत बहुत धन्नवाद जी। तो जिस तरह आप जानते हो कि डॉक्टर अंबेडकर मैमोरियल कमेटी ग्रेट ब्रिटेन वालों जो कि बाबा साहब का जन्मदिन बहुत ही श्रद्धा नाल, बहुत ही उल्लासां दे नाल 16 अप्रैल नूं 17 पैलेस जो कि बुद्ध विहार के नाल ही है मनाया जा रहा है। समा जो 12 तो 6 बजे तक का है। बहुत सारे विद्वान, बहुत सारे गायक इस दे विच शामिल हो रहे हैं। आप सब नूं जिस तरह कांछी टीवी के सारे ही मैंबरों नूं, सारे ही दर्शकों नूं ते होर सारे सुनने वालियां नूं इस तो डॉक्टर अंबेडकर मैमोरियल कमेटी तो थानू निग्घा सद्दा है, इस प्रोग्राम का हिस्सा बनो, इस प्रोग्राम में शामिल होकर बाबा साहब के जन्म दिन नूं मनाउंदे हुए बाबा साहब की जिंदगी के संघर्ष नूं, बाबा साहब के कारवे नूं ते बाबा साहब के दसे हुए रस्ते नूं जानना है। तो ये बहुत ही अच्छा मौका है बाबा साहब की जिंदगी के फलसफे नूं जानन दा। ते उम्मीद करते हाँ कि आप सब इस प्रोग्राम का, इस समागम का हिस्सा जरूर बनोगे। तो जिस तरह जखू साहब बाबा साहब जी भीमराव अंबेडकर जी का जो ये अप्रैल का महीना है, हमेशा ही असी अपने दर्शकों के लिए, अपने समाज के लिए बाबा साहब की जिंदगी जो उन्होंने जिंदगी का मंतव है, किस तरह की जिंदगी बाबा साहब की सी ते किस तरह की जिंदगी नूं निभाउंदे हुए उन्होंने इस समाज के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान की, अपना परिवार कायम किया। तो उस तो पहला सब उन्होंने सारे ही उन्होंने बारे जानते हैं, पर बाबा साहब नूं बहुत अद्धा ते अधूरा जानते हैं। तो अज असी अपने दर्शकों के लिए सब तो पहले तो थोड़े तो बहुत ही जिस तरह बाबा साहब का जन्मदिन अप्रैल दे विच है तो साडे कुछ होर रैबरां दे जन्मदिन भी अप्रैल दे विच हैं, की तुसीं साडे दर्शकों नाल साझा करोगे? जी धन्यवाद जी, बहुत बहुत प्रधान जी।
ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਜਿਹੜਾ ਸਪਾਂਸਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੇ 132ਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿਨ, ਉਹਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਜਿਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਸ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਪ੍ਰੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦਿਵਸ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਾਂ ਸਪਾਂਸਰ ਜਾਂ ਸਮਰਪਿਤ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜਨਵਰੀ, ਫਰਵਰੀ ਤੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਮੰਥਲੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਹੀਨਾ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ 1891 ਨੂੰ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਔਰ ਵਿਸ਼ਵ ਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ 132ਵਾਂ ਜਨਮ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾਗਰਤੀ ਆ ਔਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬੜੇ ਚਾਵਾਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਗੋਸ਼ਟੀ, ਸੈਮੀਨਾਰ ਜਾਂ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ 1906 ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਰਮਾਬਾਈ ਨਾਲ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ 1827 ਨੂੰ ਮਹਾਤਮਾ ਜੋਤੀਬਾ ਫੂਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ 3 ਗੁਰੂਆਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਉਹ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਆਉਂਦੀ ਆ। 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਿਹਾੜਾ ਆ। 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਖਾਲਸਾ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1699 ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਔਰ ਖਾਲਸਾ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 13 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ 1984 ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਜਿਹੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹੋਰ ਦਿਹਾੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਵੀ ਹੋਏ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੋਏ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਉਂਦਾ ਆ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇੱਕ ਕਵੀ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣਗਾਨ ਗਾਏ ਆ। ਸੋ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਦਾ ਰਿਵਾਈਵਲ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਤਲਬ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸੀਗੇ ਕਵੀ ਜਾਂ ਵਿਦਵਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੋਸ਼ਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਾਇਆ ਵੀ ਆ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਸਾਡੇ ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇਸੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 132ਵਾਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਡਕਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਕਮੇਟੀ ਗ੍ਰੇਟ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵੱਲੋਂ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ 12 ਤੋਂ 6 ਵਜੇ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰੇ ਆ ਰਹੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਕੀ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਐਡ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਲੜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਂਛੀ TV ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਪਾਇਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੇਕਰ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਤਾ। ਸੋ ਐਂਡ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਖੂ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੋਈ ਗੀਤ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਗੀਤ ਜੋ ਹੈ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਦੱਸਾਂ ਗੱਲ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਜੇ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਕੀ ਬਈ। ਸਦੀਆਂ ਕਈਆਂ ਤੋਂ ਗੁਲਾਮ ਹੁੰਦੇ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਵਾਂਗ ਨਰਕਾ ਰਹੇ ਸੀ ਹੋਣਾ ਜੀ ਬਈ।
ਸਜਦਾ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿੱਤਰੋ, ਜੋ ਗਰੀਬਾਂ ਮਜਲੂਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਿਆ। ਢੇਰ ਲਾਤੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਭੀਮ ਰਾਓ ਜਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੜਿਆ। ਢੇਰ ਲਾਤੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੜਿਆ। ਪਿੱਛੇ ਹੋਣੇ ਸੀਗੇ ਬੰਨੇ ਜੀ, ਜੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਾਲੇ ਪੰਨੇ ਜੀ। ਹੋਣੀ ਨਫ਼ਰਤ ਸੀਗੀ ਪਰਛਾਵੇਂ ਤੋਂ, ਅੱਜ ਮੰਨੇ ਚਾਹਿਆ ਨਾ ਕੋਈ ਮੰਨੇ ਜੀ। ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਤੋਂ ਸੀ ਰੋਕਣਾ ਏ ਮਨੂਵਾਦੀਆਂ ਮਖੌਲ, ਨੀਚ ਆਖ ਕੇ ਨਾ ਉਡਾਉਣੇ ਸੀ। ਜੇ ਨਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਅੰਬੇਡਕਰ ਭੁੱਖਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਨਾ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਮਾਉਣੇ ਸੀ। ਜੇ ਨਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਅੰਬੇਡਕਰ ਭੁੱਖਾ ਰਹਿ ਕੇ ਨਾ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਮਾਉਣੇ ਸੀ। ਲੈਂਦੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਪੈਣੇ ਘਰ ਪਾਉਣੇ ਸੀ, ਤੇ ਬਲੀ ਦੇ ਕੇ ਜੱਠੇ ਪੁੱਤ ਮਰਵਾਉਣੇ ਸੀ। ਮੰਦਿਰਾਂ 'ਚ ਰੱਖਣੀਆਂ ਦੇਵਦਾਸੀਆਂ, ਤੇ ਹਰੀ ਚੰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਹਾਉਣੇ ਸੀ। ਕੱਪੜੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਉਣ ਦੀ ਨੀ ਆਗਿਆ ਸੀ ਹੋਣੀ ਬਈ, ਮੈਲੇ ਗੰਦੇ ਧੰਦੇ ਮਨੂਵਾਦੀਆਂ ਕਰਾਉਣੇ ਸੀ। ਜੇ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਤੇ ਪੁੱਤ ਫੌਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਬਈ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣੇ ਸੀ। ਜੇ ਨਾ ਜੰਮਦਾ ਅੰਬੇਡਕਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣੇ ਸੀ। ਮਿਲਣੇ ਸੀ ਖਾਣ ਨੂੰ, ਤੇ ਕੁਝੇ ਗੱਜ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਲਟਕਾਣ ਨੂੰ। ਸਲੂਕ ਮਾੜਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਸੁਬਾ ਸ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣਾ ਆਉਣ ਜਾਣ ਨੂੰ। ਧਨ ਦੌਲਤ ਨਹੀਂ ਜੋੜ ਸਕਣਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਚਾਰ, ਵਰਣਾ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਧੌਣ ਭੀਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਚੱਕੀ ਗਈ ਕਈਆਂ ਦੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਜਾਤੀਵਾਦ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਸਹਿਣਾ ਸੀ। ਧੌਣ ਭੀਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਚੱਕੀ ਗਈ ਕਈਆਂ ਦੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਜਾਤੀਵਾਦ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਸਹਿਣਾ ਸੀ। ਸੀ ਪੈਣਾ ਤੁਰਨਾ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਟੱਲੀ ਬੰਨ ਬਈ, ਢਾਲ ਸਿੱਕੇ ਪਾ ਕੇ ਸਾੜਨੇ ਸੀ ਕੰਨ ਬਈ। ਸੀ ਜੀਬ ਵੱਢਣੀ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਨੀਚ ਰੱਬ ਸੱਚ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਬਈ। ਮਾਲਕ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣਾ ਬਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਪੱਕੇ ਦੀਆਂ, ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ ਬੇਪੱਤੀਆਂ। ਸੋਚ ਬੜੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਜੀ, ਗੋਲਡੀ ਮਲਕ ਲਿਖਦਾ ਏ ਤਾਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਤੱਤੀਆਂ। ਸੋਚ ਬੜੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਜੀ, ਗੋਲਡੀ ਮਲਕ ਲਿਖਦਾ ਏ ਤਾਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਤੱਤੀਆਂ। ਜੰਮਦਾ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸੂਰਮਾ, ਧੌਣ ਕਿੰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਕ ਬਈ। ਕਰਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਗਿਆ ਏ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਬਈ। ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਹੀ ਰੱਬ ਦਾ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਗਿਆ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਰਚੇਤਾ ਰਾਖਾ ਸੀ ਮਾਸੂਮਾਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਖੋ ਕੇ ਖੁਰਪੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਗਿਆ। ਵਾਰੇ ਵਾਰੇ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਹੱਥੋਂ ਖੋ ਕੇ ਖੁਰਪੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਗਿਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਗੋਲਡੀ ਮਲਕ। ਤੇ ਦੱਸਿਓ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਗੀਤ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ। ਜੇ ਗੀਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗੀਤ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਾਇਕ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਿਖਾਰੀ ਹਨ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਕੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੀਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜੱਖੂ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ, ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਦੱਸੇ ਹਨ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਜੋ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਔਰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਣ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਡੇਟ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ 1906 ਦੀ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨਮੋਲ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਤੇ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਆ, ਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਡਿਟੇਲ ਚ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ 1906 ਦਾ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਸੀਗਾ, ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮਾਤਾ ਰਮਾਬਾਈ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਆ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬੜੇ ਭਾਵਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਤੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀਗੀ 15 ਸਾਲ, 1891 ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗਿਣਦੇ ਤੇ 15 ਸਾਲ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਰਮਾਬਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਟ 1897 ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀਗੀ 9 ਸਾਲ ਦੀ। ਔਰ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਰਮਾਬਾਈ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨਾਲ। ਤੇ ਵਿਆਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ? ਦੇਖੋ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬੰਬਈ ਮੱਛੀ ਮਾਰਕੀਟ ਜਦੋਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਉਸ ਮੱਛੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੰਦੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਾਵਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫੇਰੇ, ਉਹ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਇੱਕ ਥੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਸਵੇਰ ਨੂੰ 5 ਵਜੇ ਮੱਛੀ ਮਾਰਕੀਟ ਖੁੱਲਦੀ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਤੀ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਔਰ ਸਵੇਰ ਨੂੰ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਦੇ ਵਕਤ ਬੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਗੰਦੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਆ, ਮਾਤਾ ਰਮਾਬਾਈ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਰਮਾਬਾਈ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਤੋਂ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਟੀ ਮਿਲੀ, ਇੱਕ ਪਿੱਤਲ ਦੀ ਜਾਂ ਕੈਂਹੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤਾਂਬੇ ਦੀ ਇੱਕ ਬਾਟੀ ਮਿਲੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਰਮਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਗਿਫਟ ਮਿਲਿਆ ਦਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਦੀ। ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਬਾਟੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਹੋਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਅਜੀਬ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਾਤਾ ਰਮਾਬਾਈ ਜਿਹੜੇ 1936 ਚ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਿਛੋੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ 36 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਇਲੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਇੰਨੇ ਉਦਾਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਿਆ। ਸੋ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਆਓ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਉਸੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਜੈ ਭੀਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਾ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਰਮਾ ਜੀ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘੱਟ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮਾਤਾ ਰਮਾਬਾਈ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਾਤਾ ਰਮਾਬਾਈ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਤਾ ਰਮਾਬਾਈ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਪਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਚਪਨ ਆ, ਬਚਪਨ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤੰਗੀਆਂ ਤੇ ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੀਤਿਆ। ਸੋ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ 5-6 ਸਾਲ ਦੀ ਆਜੂ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ 1800 ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 91 ਚ ਬਰਥ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। 6 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਮਾਤਾ ਜੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਔਰ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਲਿਖਤਾਂ 'ਚ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜਾਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ 14ਵਾਂ ਰਤਨ ਸੀ। ਸੋ 14ਵੀਂ ਸੰਤਾਨ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ 14 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਜਿਹੜੇ ਆ, 3 ਭਰਾ ਤੇ 2 ਭੈਣਾਂ ਬਚੀਆਂ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਲਰਾਮ, ਆਨੰਦ ਰਾਓ ਤੇ ਭੀਮ ਰਾਓ, ਇਹ 3 ਭਰਾ ਸੀ। ਮੰਜੂ ਤੇ ਤੁਲਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 2 ਭੈਣਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸੋ ਮਾਤਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਾਲ ਪੋਸ਼ਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭੂਆ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਦਿਲ ਕਮਾਉਂਦਾ ਵੀ। ਦੇਖੋ, ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਚਪੜਾਸੀ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਚਪੜਾਸੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੰਧ ਕੋਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਣ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੰਧ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਤਾ ਲੈਣਾ, ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਢ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਬਚਪਨ ਇੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰਿਹਾ ਡਿਫਿਕਲਟ।
ਔਰ ਇੰਨਾ ਇਹ ਤੰਗੀਆਂ ਤੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਦੇ ਕੱਢਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਘਰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਔਰ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਕਈ ਦਿਨ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭੂਆ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਗੀਸਾ ਹੁੰਦਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕਮੀਜ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜੇਬ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਗੀਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਸੀ, ਕਈ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਆ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਤਕਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਬਸਤਾ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਨਾ ਖੇਡਣ 'ਚ ਨਾ ਖਾਣ ਪੀਣ 'ਚ ਨਾ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਬਣ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਬਚਪਨ ਹੈ ਇੰਨਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਪਨ ਨੂੰ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਰਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਬਚਪਨ ਦੇ ਉਪਰੰਤ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜੋ ਹੈ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਡਿਗਰੀਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਿਣ ਸਕਦੇ ਤੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲਈਆਂ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਸ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਆ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਨਾ ਮਿਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਆਨੇ ਨਾਲ ਬੰਬੇ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਮਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਆ। ਫਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਮਨ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਗਏ ਫਿਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕਰ ਲਈ। ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਫਿਰ ਸ਼ਾਹੂ ਛਤਰਪਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀਗੇ ਬਾਹਰ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਭੇਜਣ ਲਈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 17 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੇ ਔਰ 17 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ 1916 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲੰਬੀਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਲੰਡਨ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ 16 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਫਿਰ 20 22 24 ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੰਜ਼ਿਲ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ, ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਮਤਲਬ ਲੱਗੇ ਰਹੇ। ਔਰ ਜੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸ਼ਾਹੂ ਛਤਰਪਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਟਾਈਫਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਨਾ ਉਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਚੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਤੇ 10 ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋਗੇ। ਔਰ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਈ ਮਿਲਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਕਮਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇੰਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਏ ਵੀ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। 15 ਦਿਨ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ 32 ਡਿਗਰੀਆਂ ਔਰ 9 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਗਿਆਤਾ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਇਨਸਾਨ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸੀ ਔਰ 32 ਡਿਗਰੀਆਂ ਤੇ 9 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤੇ 9 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਗਿਆਤਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਇੰਨੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਲਈ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗਿਆਨ, ਖੁਦ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਲੋਕ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਸਮਾਜ ਦੇ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ। ਜੇਕਰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਆ, ਇੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕ ਹਨ ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਏਦਾਂ ਦਾ ਸਹਿਣ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਖੂ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਰਡ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜੋ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ, ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲਈਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਉਸ ਦੇ ਉਪਰੰਤ ਉਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉਸ ਪੜਾਅ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਦਾ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰਮਾਬਾਈ ਜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਦੁਖਾਂਤਿਕ ਘਟਨਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਖਾਂਤਿਕ ਘਟਨਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਉਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਮਾਤਾ ਰਮਾਬਾਈ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਤੰਗੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਮਾਤਾ ਰਮਾਬਾਈ ਇੱਕ ਪਾਥੀਆਂ ਪੱਥ ਕੇ, ਉਹ ਵੀ 5 ਤੋਂ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਘਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਪਾਥੀਆਂ ਪੱਥ ਕੇ ਵੇਚ ਕੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਪੈਸੇ ਭੇਜਦੇ ਰਹੇ।
ਸੋ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ 4 ਪੁੱਤਰ ਤੇ 1 ਧੀ ਹੋਈ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ 3 ਪੁੱਤਰ ਤੇ 1 ਧੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਬਚਿਆ, ਇੰਨੀ ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਤੰਗੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਘਰ ਦੀਆਂ ਮਾਤਾ ਰਮਾਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸੀ ਨਾ, ਔਰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਲਾਸਟ ਪੁੱਤਰ ਬਿਮਾਰ ਸੀਗਾ, ਸੋ ਉਹਦੀ ਤਾਰ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ। ਤੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਸੋ 1916 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1956 ਤੱਕ 40 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਰਮਾਬਾਈ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰੋੜਾਂ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਉਹ ਜਾਊ ਨਾ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਹੀ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਉਹੀ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਤੋ ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜੀ ਧਿਆਨ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਕਿ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੇਰੇ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਟਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਕੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਜ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ? ਕੀ ਉਸ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਜ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੁਣ ਜਾਣਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੀ। ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਗੈਪ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦਬਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵੋਲੀਅਮ 'ਚ ਵੀ ਖੁਦ ਲਿਖਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋ ਬੀਜ ਆ ਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਧਰਤੀ 'ਚ ਦਬਾਓਗੇ ਉਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਭਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਵਾਂਗਾ, ਉਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਫੁੱਟਾਂਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਔਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਸੋ ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੌਰਾਨ ਦੇਖੋ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਇੱਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਅੰਦੋਲਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ, ਔਰ 1906 ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, 1906 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ, 1919 ਚ ਐਂਗਲੋ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਸ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ ਅੰਦੋਲਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀਏ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਭਰਮਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੋਹਰੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਾਹਰੀ ਗੁਲਾਮੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ, ਦੂਸਰੀ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੀ। ਔਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੇੜਿਆ, ਜੋ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪ ਉੱਪਰ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰਹੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹਰ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਮਾਜ ਦੀ, ਵੀ ਸਮਾਜ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ, ਕਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਔਰ 1919 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 1927 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਇਆ ਇਸ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗੋ ਬੈਕ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲੈ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਖੁਦ ਉਹ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਲੋਨੀਆਂ 'ਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਰੱਖੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਮਤਲਬ ਉਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤਹਿਤ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਗੋਲਮੇਜ ਕਾਨਫਰੰਸ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਾ ਗਏ ਔਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੂਸਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਹੀ ਲਈ ਹੈ, ਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਹਦਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈਗਾ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜੋ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਮੁੱਦਾ ਸੀਗਾ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੰਡਨ
ਗੋਲਮੇਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਉਂਡ ਟੇਬਲ ਜਿਹਨੂੰ Round ਆਪਾਂ table, ਰਾਉਂਡ ਟੇਬਲ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਆ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 3 ਗੋਲਮੇਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰ 30 31 ਤੇ 32 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਔਰ 30 31 32 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਛੂਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਔਰ ਬਾਕੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਈਸਾਈ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਔਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਏ ਸੀ ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਮੰਨ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਫਿਰ 1900 ਪਹਿਲੀ 30 ਚ, ਦੂਸਰੀ 31 ਦੇ ਵਿੱਚ 31 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮਤਲਬ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੇਤਾ ਆ ਔਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਛੂਤ ਵਰਗ ਹੈ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਓ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੂਗਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦੱਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਔਰ 32 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਮਿਊਨਲ ਅਵਾਰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਦੋਹਰੀ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੀਟਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹਥਿਆਰ ਸੀ ਉਹ ਵਰਤਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਨਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮਰਨ ਵਤ ਰੱਖ ਕੇ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸਾਈਨ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਰ ਮਜਬੂਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਖੜਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਤੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾਵਰ ਸੀ ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਵੀ ਖੜਾ ਸੀ ਤੇ ਔਰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟਰੋਂਗ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣੀ ਪਈ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੰਨੇ ਕਠਿਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਸਮਾਜ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜੀ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਜਦੋਂ 24 ਸਤੰਬਰ 1932 ਨੂੰ ਫਿਰ ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 24 ਸਤੰਬਰ 1932 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਛੂਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰ ਫਿਰ ਇੱਕ 1935 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਕਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ 1935 ਚ ਬਣਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਕਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ 1935 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਸਮਾਜ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਉਧਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ ਅੰਦੋਲਨ ਆ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਹਿਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਗਈ ਔਰ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਦੱਸੋ ਕੌਣ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਊਗਾ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਸੀਗਾ 1930 ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹ 26 ਜਨਵਰੀ 1930 ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੇਟ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆ ਔਰ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕੌਣ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖੂਗਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰੋਂ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਬੇਡਕਰ ਆ ਉਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਵਿਦਵਾਨ ਆ ਉਸ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਦੋਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਰਾਜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੀ ਆ ਗਏ ਤੇ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁਣ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਚੁਣ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਔਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬੰਬੇ ਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਇੱਕ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਹੋਰ ਸੀਟ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਟ ਖੁਰਨਾ ਖਰਾਣੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਗਏ ਔਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਤਿਲਕ ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਤਾਕੀਆਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਸ਼ਨਦਾਨ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭਾ 'ਚ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਔਰ ਉਹ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਏਰੀਆ ਜਿੱਥੋਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਚੁਣ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਖੇਤਰ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਉਹ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਭਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਨਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ
ਇਹ ਉਹ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਚੁਣ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹ ਖੇਤਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਮੇਰਾ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਜਿਤਾ ਕੇ ਫਿਰ ਭੇਜਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੱਖੂ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਪਾਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਇਸ ਤੇ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਝੇ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰਮਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੋਹਣ ਲਾਲ ਰੱਤੂ ਜੀ ਦੀ ਕਲਮ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਗੀਤ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਖਾਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। देश कौम दी खातिर जिंदगी लावांगे, देश कौम दी खातिर जिंदगी लावांगे, ओ देश कौम दी खातिर जिंदगी लावांगे, देश कौम दी खातिर जिंदगी लावांगे, ओ देश कौम दी खातिर जिंदगी लावांगे, देश कौम दी खातिर जिंदगी लावांगे, भीम जी तेरा घर घर मिशन पहुंचावांगे, भीम जी तेरा घर घर मिशन पहुंचावांगे, भीम जी तेरा घर घर मिशन पहुंचावांगे। कम कोई ऐसा करिए देश महान बने, कोई ऐसा करिए देश महान बने, हर एक शहरी इत्थे एक इंसान बने, हर कोई शहरी इत्थे एक इंसान बने, चल के भीम जी तेरे कदम निशाना ते अपना दीपक बन के आप दिखावांगे, अपना दीपक बन के आप दिखावांगे, भीम जी तेरा घर घर मिशन पहुंचावांगे, भीम जी तेरा घर घर मिशन पहुंचावांगे। ढाके बन्ने वट्टा वाके डंडियां नू, आगे बन्ने वट्टा वाके डंडियां नू, छड़ दे पूजना मड़ियां साध पखंडियां नू, छड़दे पूजना मलिया साध पखंडियां नू, ओ कद तक जूंदे रहांगे झूठियां आसां ते कम करांगे दब के रज के खावांगे, काम करांगे दब के रज के खावांगे, भीम जी तेरा घर घर मिशन पहुंचावांगे, भीम जी तेरा घर घर मिशन पहुंचावांगे। नक्शे उत्ते बुद्ध गया महाने, नक्शे उत्ते बुद्ध गया महाने, भारत नक्शे उत्ते बुद्ध गया महाने, नक्शे उत्ते बुद्ध गया महाने, ये पुरखा दी ताजू की अशोका निशाने, खादी दा यूपी अशोक निशाने, ये बुद्ध तन साडा मान उस दियां थावां ते जय भीम दा नारा ला के दर्शन पावांगे, भीम दा नारा ला के दर्शन पावांगे, भीम जी तेरा घर घर मिशन पहुंचावांगे, भीम जी तेरा घर घर मिशन पहुंचावांगे। पावांगे। हे बुद्ध दी शरण च आओ कोई पहचान बने, शरण दिया कोई पहचान बने, अपना भी कोई केंद्र कोई
ਕੋਈ ਸਥਾਨ ਬਣੇ ਆਪਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕੇਂਦਰ ਕੋਈ ਸਥਾਨ ਬਣੇ ਉਹ ਰੱਤੂ ਹੋਕਾ ਦੇਵੇ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਲਾਛਾਂ ਤੇ ਗਲ ਪਤੇ ਦੀ ਪੱਲੇ ਬਨ ਲੋ ਮੰਜ਼ਲ ਪਾਵਾਂਗੇ ਪਤੇ ਦੀ ਪੱਲੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਪਾਵਾਂਗੇ ਗਲ ਪਤੇ ਦੀ ਪੱਲੇ ਬਨ ਲੋ ਮੰਜ਼ਿਲ ਪਾਵਾਂਗੇ ਪਤੇ ਦੀ ਪੱਲੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਪਾਵਾਂਗੇ ਇਹ ਭੀਮ ਜੀ ਤੇਰਾ ਘਰ ਘਰ ਮਿਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ ਭੀਮ ਜੀ ਤੇਰਾ ਘਰ ਘਰ ਮਿਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਾਵਾਂਗੇ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਾਵਾਂਗੇ ਇਹ ਭੀਮ ਜੀ ਤੇਰਾ ਘਰ ਘਰ ਮਿਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਦਰਨੀय ਸਾਥੀ ਹਨ ਸੋਹਣ ਲਾਲ ਰੱਤੂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਦੇਣ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਝਲਕ ਝਲਕਦੀ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਸੁਣਦੇ ਰਹੀਏ। ਤੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੀਤ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜੱਖੂ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਰਚੇਤਾ ਬਣੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪਾਓ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਖਰੜਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮਤਲਬ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਸਾਰਾ ਇਹ 7 ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਇਹ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ 11 ਮਹੀਨੇ 18 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਾ। 2 ਸਾਲ 11 ਮਹੀਨੇ 18 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ ਰਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ। तो उस तो बाद फिर 26 नवंबर 1949 तो बाद फिर 26 जनवरी 1950 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ 26 ਜਿਹੜੀ ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗਣਤੰਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਰਤ। ਔਰ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਪਰ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਬਰਾਬਰ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਨਾਮ ਬਰਾਬਰਤਾ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕੇ ਉਹਨਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਬਗਾਵਤ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵਿਦਰੋਹ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਸਮਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਹੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਗਾਵਤ ਕਰਨ ਲਈ ਔਰ ਵਿਦਰੋਹ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ। ਔਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸੋਧ ਕਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਆਰਟੀਕਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਲਮਬੰਦ ਇੱਕ ਲੜੀਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਰੋਜ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੰਨਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਜੋ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੀ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਨੇ ਐਸਾ ਚਾਹੂੰ ਰਾਜ ਮੈਂ ਜਹਾਂ ਮਿਲੇ ਸਭਨ ਕੋਲ ਬੇਗਮਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰੀ ਵੀ, ਜਾਂ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਗਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰੋ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਚਦਾ ਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਬਚਦਾ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੀ ਨਾ ਬਚਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅਖੀਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਪੜਚੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਧਰਮਵਾਨ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਦੇ ਘਾਲਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖਿਆ, ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਹੈ ਤਥਾਗਤ ਬੁੱਧ ਦੇ ਧੰਮ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ। ਸਿਰਫ 5-4 ਮਿੰਟ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਜਿਊਲਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਸੀਗੀ 18 ਮਾਰਚ 1935 ਨੂੰ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਪੈਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਵਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਮਰਾਂਗਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸ ਦੀ ਗੱਲ। ਔਰ 21 ਸਾਲ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੀ
ਧੰਮ ਜਾਂ ਧਰਮ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਧ ਧੰਮ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਪਰਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੁੱਧ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਸੇ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਬਣ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਬੁੱਧ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜੁੜ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 9 ਅਕਤੂਬਰ 1956 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਧ ਧੰਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲਈ, ਔਰ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਖੀਰਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧਾ ਐਂਡ ਹਿਜ਼ ਧੰਮਾ ਜੀ ਕਿਤਾਬ ਆ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਗਏ ਜੀ। ਤੇ 14 ਅਕਤੂਬਰ 1956 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੋਧੀਮਈ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਜੱਖੂ ਸਾਹਿਬ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕ ਜੁੜੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ ਕੈਂਥ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਨੇ ਸਾਥੀ, ਤਰਸੇਮ ਕੌਲ ਜੀ, ਦੇਬੋ ਕੌਲ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੀਸ਼ ਦਾਦਰਾ ਜੀ, ਸਮਿਤਰੀ ਦਾਦਰਾ ਜੀ, ਪੂਰਾ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਹਰਮੇਸ਼ ਜੱਸਲ ਜੀ, ਸਤਿਆ ਜੱਸਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਮੂਰਤੀ ਮਲ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਦਨ ਚੌਹਾਨ ਜੀ ਵੀ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਧਰਮਪਾਲ ਬੰਗੜ ਜੀ, ਜੋਗਿੰਦਰੋ ਬੰਗੜ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਲੋਟਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਮੁਲਖ ਰਾਜ ਬੱਦਨ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਰਥਡੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ, ਕਾਂਛੀ ਟੀਵੀ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੋਹਣਲਾ ਰੱਤੂ ਜੀ, ਮਿੰਦੋ ਰੱਤੂ ਜੀ, ਆਂਟੀ ਨੰਜੋ ਰੱਤੂ ਜੀ, ਬੈਡਫੋਰਡ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਪੋਰਟਿਵ ਸਾਥੀ KL ਚਾਂਦ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੀਵਾਨ ਬੌਧ ਜੀ, ਵੌਇਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਖ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੰਟੇ, ਬਹੁਤ ਐਪੀਸੋਡ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਚੁਕੰਨੇ ਹੋਣ ਲਈ ਕਹੋਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੇ ਦੇਖੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਕਮੀਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਰਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ, ਕੋਈ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਇੱਕ ਐਪੀਸੋਡ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ 14 ਅਕਤੂਬਰ 1956 ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਧੰਮ ਦੀ ਦੀਕਸ਼ਾ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 6 ਦਸੰਬਰ 1956 ਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਲਗਭਗ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਆ ਇਹ ਬੁੱਧ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ। ਔਰ ਆਖਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਛਾ ਸੀਗੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਉਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬੁੱਧਮਈ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਇਹ ਸੈਕੰਡ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਸਕ ਬਣਤਾ ਜਮਾਤ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਾਓ ਆਪਣੀਆਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਲਿਖ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਹੋ। ਸੋ ਉਸੇ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਹਜੇ ਅਧੂਰੀਆਂ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਆਪਾਂ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ, ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ, ਉਹ ਵਧੀਆ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਲੇਬਰ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ। ਉਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਨੇ 1935 ਚ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਫਿਰ 1948 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਇਹ ਲੜਦੇ ਜਿੱਤਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ RPI ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ 1956 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਲਾਂਚ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਗਏ, ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਗਏ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਅਧੂਰੇ ਕੰਮ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬੁੱਧਮਈ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਹਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧੂਰਾ ਸੁਪਨਾ ਆ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੈਂ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਦੋਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ। ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜਿਹੜੀ ਮੋਰਲ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਸੋ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁੱਧ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਔਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ, ਸ਼ਾਹੂ ਛਤਰਪਤੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਮਹਾਤਮਾ ਜੋਤੀਬਾ ਫੂਲੇ ਤੇ ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਰਕ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਔਰ ਬਣਾਏ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜੱਖੂ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸੋ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਪੀਸੋਡ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਉੱਤੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ਼ੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਾਬਾ ਸਟੋਕ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੁਕ ਕੇ ਛੁਪ ਕੇ ਜਾਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਕੇ ਬਾਬਾ ਸਟੋਕ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਸੁਣਦੀਆਂ ਦੇਖਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਟੋਕ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅੱਧੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਔਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹਿੰਦੂ ਕੋਡ ਬਿੱਲ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਉਸ ਹਿੰਦੂ ਕੋਡ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, 4 ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਸੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡਣੀ ਪਈ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਹਰੀ ਚਾਵਲਾ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਲੰਡਨ ਤੋਂ, ਵੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸੁਭਾਗ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕੀਏ। तो आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद जखू साहब, खास करके आप जी ने बहुत वधिया जानकारी दी है, बहुत थोड़े समय में बहुत जानकारी दी है। तो एक बार फिर कांशी टीवी का उन्होंने सारी ही मैनेजमेंट का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने जो साडा सहयोगी बन के इस प्रोग्राम की अज सेवा ली है, तो हमेशा ही वो साडा साथ देंदे हैं, हमेशा ही बहुत बहुत कभी भी किसी भी पक्ष तो असी कोई प्रोग्राम करते हैं तो कांशी टीवी हमेशा साथ दिंदा है। अज उन्हों का धन्यवाद करते हुए ते आप सब दे नाल समा जो मुक गया है, ते आप सब नू अगले प्रोग्राम विच मिलांगे। नमो बुद्धा, जय भीम, जय भारत।